evolution and creation. 진화와 창조. From the perspective of a human being, we may think of some lives as tiny and seemingly worthless. 인간 입장에서 보면 어떤 생명은 작고 보잘것없어 보일 수도 있습니다. But all existence is in the process of evolution. 그러나 모든 존재는 진화 과정에 있습니다. Thus, they are our past shapes, our old friends, and show us where we have evolved from. 따라서 그들은 우리의 과거 형태이자 오랜 친구이며 우리가 진화해 온 곳을 보여줍니다. When we look at the four types of lives, we see that they have all evolved from microbes and that they form a progression from the lowest to the highest. 네 가지 유형의 생명을 살펴보면 우리는 그것들이 모두 미생물에서 진화했으며 가장 낮은 것에서 가장 높은 곳으로의 진행을 형성한다는 것을 알 수 있습니다. However, these four types of lives exist within the body of every single life and are also evolving within each body. 하지만 이 네 종류의 생명은 생명의 몸 안에 존재하며 또한 각각의 몸 안에서도 진화하고 있습니다. 모든 그러니까 생명체 안에서 존재하고 그다음에 그 안에서 각각 진화하고 있습니다. 그렇죠? So, how can we say which lives are the most important or which should be the standard for comparison? 그러니 어떤 삶이 가장 중요하고 어떤 것이 비교의 기준이 되어야 하는지 어떻게 말할 수 있을까요? Look at the world. There is no starting or ending point. There is just the middle path. 세상을 보세요. 거기에는 시작점도 끝점도 없고 오직 중도만 있을 뿐입니다. From the perspective of the process of evolution, lives are affected by circumstances and the environment, and they can adapt themselves to a certain degree. 진화 과정 관점에서 볼 때 생명은 상황과 환경의 영향을 받으며 그들은 어느 정도 적응할 수 있습니다. However, the more fundamental things depend upon consciousness. 하지만 더 근본적인 것들은 의식에 달려 있습니다. There are so many truly mysterious things. 참으로 신비한 것들이 그리 많습니다. If we should become dissatisfied with our present shape and the desire to change becomes strong, then the shape of human beings will begin to change. 현재 모습에 만족하지 못하고 변하고자 하는 욕구가 강해지면 인간의 모습도 변하기 시작합니다. The shapes of all of existence were formed by mind. 모든 존재의 모양은 마음에 의해 형성되었습니다. What is the power that can do this? 이걸 할 수 있는 힘은 무엇일까요? It is the true mind, 주인공. 진정한 마음, 주인공입니다. Although lives exist at many different levels, they all have mind.
삶이 다양한 다른 수준으로 존재하지만 그들 모두는 마음을 가지고 있습니다. Mind is the owner of the body, like the driver of a car. 마음은 자동차 운전자처럼 몸의 주인입니다. The body just follows what the mind tells it to do. 몸은 마음이 시키는 대로 그저 따라갈 뿐입니다. And that mind hopes to have a better today than yesterday, a better tomorrow than today, and works to accomplish this. 그리고 그 마음은 어제보다 나은 오늘, 오늘보다 나은 내일을 바라며 이를 이루기 위해 노력합니다. Lives are continuously evolving through the virtue arising from that effort. 삶은 그 노력에서 나오는 덕을 통해 계속 진화하고 있습니다. The completion of evolution is obtaining great freedom and becoming a Buddha of infinite virtue and merit. 진화의 완성은 대자유를 얻어 무량한 공덕의 부처가 되는 것입니다. All lives are in the process of accomplishing this. They are all our brothers and sisters walking toward the same destination. 모든 생명은 이것을 성취하는 과정에 있으며 모두 같은 목적지를 향해 걸어가는 우리의 형제자매입니다. Thus, all realms are a great school full of beings who are practicing the way. 따라서 모든 영역은 커다란 학교이고 도를 수행하는 전제로 가득 차 있습니다. Evolution and creation are all manifestations of 한마음. 진화와 창조는 모두 한마음의 나툼입니다. Evolution means raising the level of mind. 진화는 마음 수준을 높이는 것을 의미합니다. Once the level of mind changes, the body also changes accordingly. 마음 수준이 바뀌면 그에 따라 몸도 바뀝니다. Evolution is the process of the mind becoming brighter, while creation is the outward manifestation of the mind's design. 진화는 마음이 더 밝아지는 과정인 반면 창조는 마음의 설계가 외부로 표현되는 것입니다. Thus, while this process is evolution, it is also creation, and while it is creation, it is also evolution. 따라서 이 과정은 진화인 동시에 창조이고 창조인 동시에 진화입니다. Creation is the outward manifestation of the mind's design. 창조는 마음의 설계를 외적으로 표현한 것입니다. However, even when something is created, it's always changing. 하지만 무언가가 생성되더라 네? 갑자기 멈췄어요? 아니요. 하지만 무언가가 생성되더라도 항상 변경됩니다. 창조되더라도, 그렇죠? It doesn't remain the same with fixed ideas and unchanging behaviors. 그것은 고정된 생각과 변하지 않는 행동으로 동일하게 유지되지 않습니다.
Thus, creation is manifestation. 따라서 창조는 나툼입니다. Mind is the basis of both. Mind is the basis of both evolution and creation. They are not two. 마음은 진화와 창조의 기초이며 그 둘이 아닙니다. 그러니까 진화와 창조가 둘이 아닙니다죠. Devolution is also done by mind. 퇴화 또한 마음에 의해 이루어집니다. All of these are manifestations of mind. 이 모든 것은 마음의 나툼입니다. 네, 거기까지 일단 창조와 진화에 관한 이야기였는데요. 한번 요약을 해보자면, 그 진화와 창조는 연결되어 있다. 거의 같다. 이렇게 얘기가 되고 있었죠. 뒤에 보니까. 그러면서 이제 시작은 이렇게 해요. 인간의 관점에서, 사람의 관점에서 볼 때는 곤충처럼 굉장히 시시하게 하찮은 그런 생명체들이 존재할 가치가 없어 보일 수도 있다. 그렇죠. 그렇게 보일 수도 있죠. 그러나 그런 곤충이나 미생물 같은 것들은 우리의 과거의 모습이고 우리의 옛 친구이고 old friends라고 그랬죠. 그래서 우리 안에 다 있죠. 이 사생이 4가지 생명체가 우리 안에 다 있다고 앞에도 그랬죠. 태생, 난생, 습생, 화생 기억하죠? 그러니까 태로 난 그런 존재들, 알로 난 존재들, 그다음에 질척질척한 습한 데서 난 존재들, 그다음에 화해서 말하자면 애벌레가 매미가 되고 뭐 이렇게 하는 그런 이 사생이 다 진화해 가면서 또 진화되지 못한 채로 더 큰 동물 안에 있기도 하죠. 그 안에서 살고 있죠. 그래서 이 온 세상을 둘러보면 사실상 어디가 시작이고 어디가 끝이다라고 말하기 어렵다. 오히려 그 중도만이 있다. 미들 패스만 있다라는 표현이 있었죠. 중도. 그러니까 그 과정의 한 가운데에 있는 거죠. 끊임없이 변화하는. 아까 맨 마지막에 나왔듯이 진화하거나 퇴화하거나 답보하거나 뭐 이런 어쨌든 계속 진행 중이다. 그래서 이제 진화와 이 창조에 대한 이야기를 조금 더 설명을 하고 있는데요. 진화는 사실상 환경과 어떤 그 조건, circumstances and environment 같은 것들에 의해서 이루어지기도 한다. 이게 다윈이 이야기한 용불용설 같은 거잖아요. 계속 쓰는 거는 계속 이렇게 진화해서 더 잘 쓰게 되고 발달해서 변화하고 뭐 이렇게 진화하고 이런 어떤 조건이나 환경에 의해서도 진화하지만 더 근본적으로 진화의 원동력은 의식이다. 뭔가 바꾸겠다는 마음의 의식이죠. 생각, 뜻, 의욕 그런 건 의식이죠. 그래서 이 변화, 그러니까 진화의 진화의 원동력은 사실상 창조에 있는 거죠. 그게 연결이 되는 거죠. 그러니까 이제 사람도 다른 모습으로 바뀌고 싶다는 욕구가 강해지면 바뀌게 된다. 지금 사실은 한국 사람의 모습, 특히 얼굴을 보면 많이 바뀌었다는 걸 실감하게 될 거예요. 조금 이제 사소한 것 같이 보이지만 1950년대, 60년대 그 한국 사람의 얼굴하고 지금 2023년도에 한국 사람의 얼굴이 같지 않잖아요. 그러니까 왜냐하면 끊임없이 바뀌길 원했고 그러한 의식이 이걸 추동해 온 거다. 이렇게 볼 수가 있는 거겠죠. 그러면서 이제 마음이 이 몸의 주인인 것은 마치 운전자가 자동차의 주인인 것과 같다. 그런 의미에서 볼 때 마음이 몸을 이끌어가는 거니까 마음이 먼저다는 거죠. 그래서 그 마음이 오늘보다 내일이 더 낫기를 바라면 몸이 그렇게 따라준다.
그런 거죠. 그러니까 마음이 창조의 원동력이고 몸은 어떻게 보면 그 원동력에 의해서 어 발 지 발전된 모습이다. 결과적으로 나온 모습이다. 이렇게 되겠죠. 그래서 진화의 완성은 어디에 있느냐? 진화의 the completion of evolution. 그러니까 진화의 완성은 대자유를 얻어서 무한한 공덕을 갖춘 부처가 되는 게 최종 목표다라는 거죠. 그렇게 해서 완성이 되는 거예요. 그래서 모든 생명체는 이 목표를 향해서 수행해 나가는 우리 모두의 도반이다. 그렇죠. 그리고 이 3계라는 거는 이제 천상계, 지상계, 지하계이잖아요. 이 3계는 인간을 포함한 모든 생명체들이 계속 이렇게 진화하면서 수행해 나가는 거대한 도량이다라는 거죠. 그런 의미에서 볼 때 진화와 창조는 모두 한 마음의 나툼이다라는 거죠. 그 나툼, manifestation이라는 표현은 드러나는 건데 그냥 드러나서 가만히 있는 게 아니라 드러났다가 사라졌다가 생겨났다가 또 사라졌다가 계속하는 거를 나툼이라고 그래요. 한번 이렇게 드러나서 그대로 있는 게 아니고 왔다 갔다 한다는 거죠. 그래서 그 나툼이라는 표현을 쓰는 건데 아까도 얘기했지만 창조는 마음의 디자인, 마음의 설계를 하는 것을 말하고 진화는 그 마음이 설계한 것, 마음이 디자인한 것을 밖으로 드러내는 과정과 그 결과다. 그렇게 볼 때 창조가 진화이고 진화가 창조다. 그런데 이것은 가만히 고정되게 한 번 창조하고 진화했다고 해서 그대로 있는 게 아니라 계속 변한다. 나툼이라는 말이 그거다라는 거죠. 계속 변한다. 그래서 진화라는 거는 이제 좋은 쪽으로 변화하는 거고 퇴화, devolution, evolution이 진화면 devolution은 퇴화거든요. 퇴화는 나쁜 쪽으로 가는 거죠. 가능한 거예요. 둘 다. 이 모두가 어떻게 일어나느냐, 자기 마음을 어떻게 먹느냐에 따라서 일어난다는 거죠. 이게 바로 이제 이번 소제목의 진화와 창조에 관한 얘기예요. 둘 아닌 둘이를 여기서도 얘기하는 거예요. 모든 미생물이라고 여기는 그런 생명체들이나 인간이나 다 도반이다라는 거예요. 친구이고 또 같은 동체이다라고도 생각할 수 있는 거예요. 이제 거기까지가 이번 소제목 그러니까 진화와 창조에 대한 이야기였어요. 그다음에 두 번째